Good morning, Jai Shri Krishna. How are you? I hope you are all well, fine, and healthy. Friends, today we are going to discuss the revision of 5th chapter, Standard 11, and the name of the chapter is States of Matter. So, friends, જ્યારે આપણે રિવિઝન કરીએ છીએ ત્યારે મેઇનલી કન્સેપ્ચ્યુઅલ રિવિઝન થશે. જે રીડેબલ પોર્શન છે એમાં આપણે બહુ ડીપમાં નથી જવાના. જ્યાં રિક્વાયરમેન્ટ છે ત્યાં આપણે એક્ઝામ્પલ સાથે પણ રિવિઝન કરશું, રાઈટ? સો let's start our revision. So friends, the name of the chapter is States of Matter. Then what is the matter? Simple definition છે, anything which has a mass and that occupies a space is called matter. And as you know, there are mainly three states of the matter. First one is solid, liquid and gaseous. But there are two other states of the matter, and they are plasma state and supercooled state, either EBC, Einstein-Bose condensate, right? Then what is plasma state? So friend, it is a mixture of electrons and positively charged ion, and it formed due to superheating of the gaseous state. For example, it is found in mainly sun and stars. EBC, either supercooled solid, means what? It is formed when individual atom lose their identity and condense to form a superatom, and that is called supercooled solid, either EBC, Einstein-Bose condensate. After that, we will discuss about a triple point. Then what is triple point? આપણે એક ટ્રિપલ પોઈન્ટની ડિસ્કશન કરવી છે. That is not mentioned in our textbook. So friend, all these three states, mainly solid, liquid and gaseous, right? And they are in different phase, but all three states in the same, at the same substance, can coexist together at a particular temperature and pressure. My meaning to say is that કે solid જે છે, liquid જે છે અને જે gas છે, એ three state છે, એ internally coexist કરતા હોય, right? At the same, either particular temperature and particular pressure, and that particular temperature and pressure is called its triple point. For example, if I am talking about ice, right, then water and then vapor, right? આ three state છે એ equilibrium માં હશે, coexist કરતા હશે, internally convert થતા હશે, but એ કોઈ particular temperature and a particular pressure હોય. That particular temperature and pressure is called its a triple point. For example, if I am talking about the water, ice, water and vapor, આ ત્રણેય જે state છે એ 0.098 centigrade, sometimes it is written 0.1 centigrade, that is near about, and 4.58 mm જ્યારે પ્રેશર હશે, આ ટેમ્પરેચર હશે, આ ટેમ્પરેચર અને પ્રેશર ઉપર સ્પેશિયલ કન્ડિશનની અંદર થ્રી સ્ટેટ છે એ કોએક્ઝિસ્ટ કરતા હોય. ધેન ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ટ્રિપલ પોઈન્ટ ઓફ વોટર. તો આને શું કહેવાય છે? વોટરનું ટ્રિપલ પોઈન્ટ્સ કહેવાય છે, રાઈટ? ધીસ ઇઝ બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન. નાઉ વી આર ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ અબાઉટ intramolecular forces. Generally આપણે જાણીએ છીએ કે કોઈ એલિમેન્ટ્સ છે, for example x and y, both combine with each other with making bonds, either ionic bond, either covalent bonds. આવા કોઈ bond થી છે એ combine થયા હોય, but one atom or one molecule છે, between them there will be a force. અહીંયા કોઈ જાતનો એક ફોર્સ હશે, and જો આવું કોઈ intramolecular force હોય, that kind of force is called van der Waals force.
તો આવા કોઈ બે એટમ કે કોઈ મોલિક્યુલ્સની વચ્ચે જો કોઈ ઇન્ટ્રામોલિક્યુલર ફોર્સ હોય, એટ્રેક્શન ફોર્સ હોય, that force is called van der Waals force. આ જે ફોર્સ છે it cannot be defined by any other force, either that cannot be explained by any other force, and that is force is a van der Waals force. તો આપણે van der Waals ફોર્સની ડિસ્કશન કરવી છે. મેઇનલી van der Waals ફોર્સ છે એ ક્યાં હેલ્પફુલ થાય છે, આઈધર એનો રોલ શું છે એની આપણે ડિસ્કશન કરવી છે. મેઇનલી જ્યારે સોલિડ, લિક્વિડ અને ગેસિયસ એ સ્ટેટની અંદર જ્યારે કોઈ સબસ્ટન્સ છે એ કન્વર્ટ થતું હોય તો એમાં પણ આનો મેજર રોલ હશે, રાઈટ. જેટલું van der Waals ફોર્સ છે એ મેક્સિમમ હશે એ સોલિડ તરફ જશે, લેસ થશે તો એ લિક્વિડ તરફ, એન્ડ લેસ થશે તો ધેન આફ્ટર ઇટ વિલ કન્વર્ટ ઇનટુ ગેસિયસ ફોર્મ, રાઈટ. So what is van der Waals force, what factor affecting on the van der Waals force, and what type of van der Waals forces are? તો આપણે એની થોડી ડિસ્કશન કરી લઈએ. So van der Waals forces, then what is van der Waals forces? Generally it is a weak interaction between the two molecules and it is a attraction type of force. This force is only present between two molecules, either two atoms, up to 4.5 to 4.5 Armstrong to 5 Armstrong. આટલા એરિયામાં જ આ ફોર્સ છે એ એપ્લાઇડ થતું હોય છે, રાઈટ. સો ઇટ ઇઝ અ વેરી વીક ફોર્સ. There are four main factors that can affect the van der Waals forces. The first one is shape of the molecules. Shape of the molecules, right. This is the factor that affecting on the van der Waals forces. જેમ શેપ છે એ લાર્જ હશે એમ van der Waals ફોર્સિસ છે એ વધારે હશે. મોર આઈધર લાર્જર ધ શેપ ઓફ ધ મોલિક્યુલ્સ, મોર ધ van der Waals ફોર્સિસ. કઈ રીતે લાગુ પડે છે એ હમણાં તમને એક્ઝામ્પલ સાથે સમજાવીએ. સેકન્ડ થિંગ, નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ. નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ જે પ્રેઝન્ટ હશે, રાઈટ, ઇન મોલિક્યુલ્સ. જે મોલિક્યુલ્સની અંદર નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન પ્રેઝન્ટ હશે, મોર ધ નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન પ્રેઝન્ટ ઇન ધ મોલિક્યુલ્સ, મોર ધ van der Waals forces. આટલું યાદ રાખજો. થર્ડ થિંગ, કોન્ટેક્ટ સરફેસ એરિયા. જેટલો સરફેસ એરિયા વધારે હશે, આમ તો ઇનડાયરેક્ટલી આ જ એના ઉપર છે, પણ સમટાઈમ્સ કેવું થશે કે સાઇઝ લાર્જ હોય પણ સરફેસ એરિયા છે એ બે ટુ મોલિક્યુલ્સને એટેચ ન થતો હોય, રાઈટ. તો આ પણ એક ફેક્ટર અફેક્ટિંગ છે કે કોન્ટેક્ટ સરફેસ એરિયા છે એ મેક્સિમમ હશે તો van der Waals ફોર્સ છે એ વધારે છે એ એક્ટ થતું હશે, રાઈટ. એન્ડ ફોર્થ, એવરેજ ઇન્ટ્રામોલિક્યુલર ડિસ્ટન્સ. એવરેજ ઇન્ટ્રામોલિક્યુલર ડિસ્ટન્સ. જેટલું ડિસ્ટન્સ લેસ હશે એટલું van der Waals ફોર્સિસ છે એ મેક્સિમમ હશે. This force is act only 4.5 Armstrong to 5 Armstrong. Either I can say 450 picometer to generally 500 picometer. અહીંયા સુધી છે એ એક્ટ કરતું હશે. So there are main, પરફેક્ટલી બરોબર જોજો કે મેઇન ફેક્ટર્સ છે જે van der Waals ફોર્સ ઉપર છે એ અફેક્ટ કરતું હશે, રાઈટ. એન્ડ એઝ વી નો there are three types of van der Waals forces. The first one is London force. Either we can say it is a dispersion force. Second one is a dipole forces, and next one is a dipole induced dipole forces, right. So there are main three type of the van der Waals forces. First of all, this force, આ ફોર્સથી તમે હેલ્પફુલ શું થાય તો મેં તમને કીધું કે સોલિડ, લિક્વિડ અને ગેસ
આ 3 સ્ટેટ જે છે એ કન્વર્ટ થતા હશે તો એમાં આ ફોર્સ છે એનો ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ છે. વાન્ડરવાલ ફોર્સિસ છે જો એ લેસ થશે તો ઇન્ટ્રામોલિક્યુલર એટ્રેક્શન છે એ લેસ થશે, ડિસ્ટન્સ વધશે, ધેન સોલિડ ટર્ન્સ ઇન્ટુ લિક્વિડ. હજી જો વાન્ડરવાલ ફોર્સિસ છે એ લેસ થશે, ધેટ મીન્સ કે ઇન્ટ્રામોલિક્યુલર ફોર્સિસ છે એ પણ કેવું થશે, લેસ, એન્ડ ધેન લિક્વિડ ટર્ન્સ ઇન્ટુ ગેસિયસ, રાઈટ. પણ આ વાન્ડરવાલ ફોર્સિસને અફેક્ટ કરતા હોય એવા ઘણા બધા ફેક્ટર છે, એમાં જે આપણે મેઇન 4 ફેક્ટર છે એની ડિસ્કશન કરી. એસ્પેશિયલી આગળ જતાં આપણે ડિસ્કસ કરશું કે જે ડેવિએશન્સ છે શેનું, આઈડિયલ ગેસ અને રિયલ ગેસનું, ધેટ કેન બી એક્સપ્લેન બાય ધ હેલ્પ ઓફ ધ વાન્ડરવાલ ફોર્સિસ. એ પણ આપણે ત્યાં એનું ડેવિએશન છે એ પણ આપણે ડિસ્કસ કરશું. So first of all we will discuss about the van der Waal forces, the first type, and its name is London force. London force, exactly its name is dispersion force, but Fritz London, he was a German scientist and he proposed the first time this kind of force, and after his name this force is called London forces, right. Generally London force જે છે it is applied only non-polar molecules. જે non-polar molecules હશે, polar નહીં હોય, right. જ્યારે 2 non-polar molecules છે એની betweenમાં આ forces છે એ act થતું હશે. For example હું તમને એમ કહું કે H2 છે, Cl2 છે, N2 છે, O2 છે, CH4 છે, right, P4 છે, S8 છે, this kind of molecules હોય. આવા જે ટાઈપના molecules છે all molecules are non-polar, અને આવા બધા મોલિક્યુલ્સમાં જનરલી આ ફોર્સ છે એ એક્ટ કરતું હોય. કઈ રીતે એ એક્ટ કરે છે એની ડિસ્કશન કરીએ. જો જનરલી જે નોન પોલાર છે, નોન પોલાર મોલિક્યુલ્સ છે એમાં ઇલેક્ટ્રોન ચાર્જ છે એ ઇક્વલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયેલો હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા હું એક નોન પોલાર મોલિક્યુલ્સ દોરું છું. આઈ એમ જસ્ટ ડ્રોઈંગ અ નોન પોલાર મોલિક્યુલ્સ. આમાં ઇલેક્ટ્રોન ચાર્જ છે એ ઇક્વલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ છે. I am just drawing another molecules and it is a non-polar molecules, right. Equally charged distribute છે, but sometimes one of them કંઈક એમાં disturbance છે એ ક્રિએટ થાય. સપોઝ આમાં કોઈ disturbance છે એ ક્રિએટ થયું, right, તો શું થશે કે ઇલેક્ટ્રોન ચાર્જ છે અથવા તો ઇલેક્ટ્રોન ડેન્સિટી છે એ વન સાઇડ છે એ શિફ્ટ થશે. ફોર એક્ઝામ્પલ આની ઇલેક્ટ્રોન ડેન્સિટી છે એ રાઇટ સાઇડ છે એ શિફ્ટ થઈ. ફોર એક્ઝામ્પલ લાઈક ધીસ. સો ઇલેક્ટ્રોન ડેન્સિટી શિફ્ટ ઓન વન સાઇડ એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય it becomes polar molecules, but for some times. So અહીંયા તમે જુઓ તો નેગેટિવ ચાર્જ વન સાઇડ થઈ ગયો, પોઝિટિવ ચાર્જ વન સાઇડ થઈ ગયો. આ નોન પોલાર છે એ બન્યો એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય આની અંદર પણ કંઈક ડિસ્ટર્બન્સ થશે. સો આ જે છે એ પણ કેવું થઈ જશે, કંઈક આ ટાઈપનું છે એની અંદર ક્રિએશન થશે, રાઈટ. સો ધીસ બીકમ આવા જે મોલિક્યુલ્સ છે જે નોન પોલાર હતા એ કંઈક ડિસ્ટર્બન્સના કારણે એકમાં કોઈ ઇલેક્ટ્રોન ચાર્જ છે એ વન સાઇડ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયો. ઇટ મે બી પોસિબલ કે ઇલેક્ટ્રોન ચાર્જ છે એ લેફ્ટ સાઇડે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ આ બાજુ પણ શિફ્ટ થાય. તો શું થશે કે પોઝિટિવ ચાર્જ છે એ રાઇટ સાઇડ આવશે, ઇલેક્ટ્રોન આ સાઇડ આવશે, તો સેમ આ મોલિક્યુલ્સ પણ ડિફર થઈ જશે, રાઈટ. સો આ ટાઈપનું જે ફોર્સ એટ્રેક્ટ થાય તો જો અહીંયા પોઝિટિવ ચાર્જ એન્ડ નેગેટિવ ચાર્જ, અહીંયા કોઈક ઇન્ટ્રામોલિક્યુલર એટ્રેક્શન છે એ ક્રિએટ્સ થશે. And that kind of intramolecular attraction or that kind of force is called London force, and this is a London force. So London force ની આપણે ડિસ્કશન કરી, રાઈટ. તો બે ચાર્જ છે એ આમથી આમ છે એ ચેન્જ થઈ શકે. ફ્રેન્ડ્સ એક મેઇનલી ડિસ્કશન એ છે કે ધીસ ફોર્સ ઇઝ ઓલવેઝ એટ્રેક્ટિવ, આમાં રિપલ્ઝન નહીં હોય. એન્ડ મોલિક્યુલર જે એનર્જી છે
એની એનર્જી છે ઇટ ઇઝ ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ ટુ ઇટ્સ 6 પાવર ઓફ ધ ડિસ્ટન્સ બિટવીન ધ ટુ ઇન્ટરેક્ટિંગ પાર્ટિકલ્સ ઓર મોલિક્યુલ્સ, રાઈટ. અને ક્યાં સુધી એક્ટ કરે છે? 500 પાઇકોમીટર સુધી છે એ એક્ટ કરતું હોય. હવે જેટલી આની પોલારિઝિબિલિટી છે એ મેક્સિમમ થાય, રાઈટ, એટલો આ લંડન ફોર્સ છે એ મેક્સિમમ એક્ટ કરે. એટલે આની ડિપેન્ડન્સી છે, લંડન ફોર્સ મોર હશે કે લેસ હશે, એની ડિપેન્ડન્સી કોના ઉપર હોય કે વન ઓફ ધેમ, આ બેમાંથી કોઈ પણ એક જે છે, સપોઝ આ જે મોલિક્યુલ્સ છે એ મોર પોલર થશે અથવા તો એની પોલારિઝિબિલિટી છે એ મેક્સિમમ થશે, તો આ લંડન ફોર્સ છે એનું એટ્રેક્શન છે અથવા તો લંડન ફોર્સ છે એ મેક્સિમમ હશે. સો ધીસ ઇઝ ધ લંડન ફોર્સ. તો આટલી મેટર છે તમારા માઇન્ડમાં ક્લિયર થવી જોઈએ. નાઉ we are going to discuss about dipole forces. Generally this kind of force acts between two molecules which have permanent dipole. જ્યાં permanent dipole હશે ત્યાં force છે એક્ટ કરતો હશે. This interaction is a strong, either it is a stronger than London forces. Actually London forces આની અંદર ઇન્ક્લુડ હોય. જ્યારે ડાયપોલ ફોર્સિસ કહો ને ત્યારે ઓલરેડી લંડન ફોર્સિસ છે એની અંદર ઇન્ક્લુડ હશે, બટ ઇટ ઇઝ વીકર. ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ફોર્સ ઇઝ વીકર ધેન ધ આયોનિક ઇન્ટરેક્શન. પણ આયોનિક ફોર્સ જે હોય અથવા તો આયોનિક બોન્ડમાં જે ઇન્ટરેક્શન હોય એની કમ્પેરિઝનમાં આ કેવું હશે? વીક હશે. સેકન્ડ થિંગ કે ધીસ કાઇન્ડ of the forces at between the molecules possessing permanent dipole, for example like HCl. Just I am drawing HCl, suppose it is H and Cl. હવે જ્યારે HCl હશે ત્યારે આમાં covalent character છે, so the electron that are bonding pair એ કઈ સાઈડ હશે? near about to Cl, and that is why અહીંયા partially negative charge હશે, here is a partially positive charge, and that is why here is a pole moment. અહીંયા જે મોમેન્ટ છે એ ક્રિએટ થાય છે. જો અહીંયા ડાયપોલ મોમેન્ટ છે એ ક્રિએટ થશે, રાઈટ. આ રીતના તમને જોવા મળશે. આઈડિયા આવે છે? સો ફ્રેન્ડ્સ, જ્યારે પણ આવું કોઈ ડાયપોલ મોલિક્યુલ્સ હશે, આઈધર તો ડાયપોલ મોમેન્ટ છે એની અંદર પરમેનન્ટ હશે, HF છે, રાઈટ, આવા બધા જ હશે. ફોર એક્ઝામ્પલ CO છે, NO છે. જનરલી 2 એટમ્સ કમ્બાઇન એન્ડ મેક મોલિક્યુલ્સ, અને જે 2 એટમ્સ છે એની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટીમાં ડિફરન્સ હશે, મેક્સિમમ ડિફરન્સ હશે, એટલી ડાયપોલ મોમેન્ટ છે એ વધારે ક્રિએટ થશે, રાઈટ. અને જેટલી ડાયપોલ મોમેન્ટ ક્રિએટ થશે એટલી ડાયપોલ ફોર્સિસ છે એ ઇન્ટ્રામોલિક્યુલર્સની વચ્ચે મેક્સિમમ હશે, રાઈટ. તો આ ટાઈપના જે મોલિક્યુલ્સ છે એમાં તમને ડાયપોલ ફોર્સ, વન ટાઈપ ઓફ વાન્ડરવાલ ફોર્સ છે એ જનરલી એપ્લાય થતો હોય, રાઈટ. ફોર એક્ઝામ્પલ મેં અહીંયા તમને કીધું કે અહીંયા H એન્ડ Cl, ઇટ ઇઝ અ partially negative charge, it is a partially positive charge, right. Other molecules હશે તો it is a partially positive charge and it is a partially negative charge. તો અહીંયા one kind of forces છે એ એપ્લાય થતું હશે, and this forces is stronger than London force. તો જનરલી આવો ફોર્સિસ છે એ એપ્લાય થતું હશે અને આ ફોર્સ છે એ બહુ હેલ્પફુલ છે. સેકન્ડ થિંગ, હાઇડ્રોજન બોન્ડિંગ છે એ પણ આમાં ઇન્ક્લુડ છે. હાઇડ્રોજન બોન્ડિંગ કયો કે ડાયપોલ ફોર્સિસ કયો, બોથ આર સેમ. This type of forces is applied mostly જ્યાં ડાયપોલ છે ત્યાં. સેકન્ડ થિંગ કે ડાયપોલ ઇન્ટરેક્શન એનર્જી છે it is inversely proportional to 1 upon r cube. Here r means distance between two molecules, right. But જો રોટેટિંગ મોલિક્યુલ્સ હોય, કન્ટિન્યુઅસ રોટેટિંગ થતા હોય, જનરલી રોટેટિંગ મોલિક્યુલ્સ છે એ ગેસિયસ ફોર્મમાં વધારે ફાઇન્ડ થતા હોય, તો ત્યાં એની એનર્જી છે એ 1/r6 હશે, રાઈટ. આટલી એનર્જી છે એ ત્યાં એમાંથી ફાઇન્ડ થશે. સો ડાયપોલ ફોર્સિસની અંદર પણ આમાં તમારે ધ્યાન રાખવાનું. અગેન કહું છું કે ડાયપોલ ફોર્સિસની અંદર લંડન ફોર્સ અને નેક્સ્ટ જે આપણે
ડિસ્કસ કરીએ છીએ કે ડાયપોલ ઇન્ડ્યુસ ડાયપોલ ફોર્સ એ ઓલરેડી ઇન્વોલ્વ હશે, રાઈટ. તો નેક્સ્ટ વન ઇઝ અ ડાયપોલ ઇન્ડ્યુસ ડાયપોલ ફોર્સિસ. ડાયપોલ induced dipole forces. Then what is dipole induced dipole forces? Simply કે આ જે forces હશે એમાં one molecules is a non-polar and one molecules may be polar. So it is a polar, suppose it is HCl, right? આપણે એને draw કરીએ. So it is partially positive charge and it has a partially negative charge. હવે આ તો non-polar છે, તો ઇલેક્ટ્રોન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે એ સિમિલરલી આખ્યામાં ટોટલી એ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ હશે. બટ ડ્યુ ટુ પોઝિટિવ ચાર્જ અહીંયા જ્યારે ડાયપોલ મોમેન્ટ ક્રિએટ થાય છે તો આમાં પણ ક્યાંક સમટાઈમ્સ ડિસ્ટર્બન્સ થશે અને ઇલેક્ટ્રોન છે એની ડેન્સિટી છે એ વન સાઇડ છે એ શિફ્ટ થશે એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય અહીંયા વન ટાઈપ એક ફોર્સ છે એ એપ્લાય થશે. સો આ પણ થોડુંક ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ અને અહીંયા પોઝિટિવ ચાર્જ અને અહીંયા નેગેટિવ ચાર્જ છે એ ફોર્મ થશે, રાઈટ. સો જ્યારે વન મોલિક્યુલ છે એ ડાયપોલ હોય એન્ડ વન મોલિક્યુલ્સ છે એ નોન પોલાર હોય, મતલબ કે વન પોલાર હોય અને વન નોન પોલાર હોય, ત્યારે આ ટાઈપના ફોર્સ છે એ જનરલી ક્રિએટ થતા હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ યુ આર ટોલ્ડ કે વન વેસલ્સ છે અથવા કન્ટેનર છે, એમાં all the molecules are HCl, then which force is included in this container? તો આ કન્ટેનરમાં કયો ફોર્સ હશે? તો all molecules are non polar molecules and that is why here is a dipole dipole forces. સપોઝ આ HCl ની સાથે મેં આર્ગોન ગેસ છે એ પણ એડ કર્યો, then it is a polar and it is a non polar. તો આમાં કયો ફોર્સ હશે? ડાયપોલ ઇન્ડ્યુસ્ડ ડાયપોલ ફોર્સ. ફોર એક્ઝામ્પલ આમાં બધા જ મોલિક્યુલ્સ છે એ આર્ગોનના છે, ધેન વિચ ફોર્સ ઇઝ ધેર? તો આમાં કયો ફોર્સ હશે? બીકોઝ ઓલ ધ મોલિક્યુલ્સ આર નોન પોલાર એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય આમાં કયો ફોર્સ એપ્લાઇડ થશે? તો કે ભાઈ આની અંદર જસ્ટ ઓનલી લંડન ફોર્સ આઈધર ડિસ્પર્સન ફોર્સ છે એ જ અંદર હશે, કેમ કે બધા જ કેવા છે? નોન પોલાર. સો ફ્રેન્ડ્સ આને રિલેટેડ કેટલાક ક્વેશ્ચન્સ છે એ પણ આવી શકે. તો આટલી ખબર પડવી જોઈએ કે જે તમને મોલિક્યુલ્સ આપ્યા છે, જે કોઈ ગેસ આપ્યો છે એ પોલાર છે, નોન પોલાર છે, પોલાર અને નોન પોલાર બે કમ્બાઇન્ડ છે, તો એના ઉપરથી તમે જજમેન્ટ ક્રિએટ કરી શકશો. આમાં થોડી હું એડિશનલ મેટરની ડિસ્કશન કરું કે લંડન ફોર્સની અંદર જનરલી નોન પોલાર મોલિક્યુલ્સ હશે, તો આમાં એક યાદ રાખવાનું કે બિગર ધ શેપ ઓફ ધ મોલિક્યુલ્સ, જેમ શેપ ઓફ ધ મોલિક્યુલ્સ મોટો થશે, બિગ થશે, એમ ઇન્ક્રીઝિંગ ધ લંડન ફોર્સ એન્ડ પ્રિવેલ્સ, એની અંદર લંડન ફોર્સ છે એ મેક્સિમમ છે એ પ્રિવેલ્સ થશે. જેટલું લંડન ફોર્સ પ્રિવેલ્સ થતું હશે તો ફ્રેન્ડ્સ એટલું યાદ રાખજો કે એ સબસ્ટન્સનું બોઇલિંગ પોઈન્ટ એન્ડ મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ છે એ પણ કેવું હશે? હાયર. ફોર એક્ઝામ્પલ હું તમને કહું કે CH4, સેમ ગ્રુપની અંદર હું તમને આપું SiH4 એન્ડ GeH4, જર્મેનિયમનો હાઇડ્રાઇડ છે, રાઈટ. આજે એ નોન પોલાર મોલિક્યુલ્સ છે, ઓલ થ્રી મોલિક્યુલ્સ આર નોન પોલાર મોલિક્યુલ્સ. આમાં પોલારિટી છે એ નહીં ક્રિએટ થાય. જો આ નોન પોલાર મોલિક્યુલ્સ હશે ફ્રેન્ડ્સ, તો તમને આમાં જનરલી લંડન ફોર્સ છે એ પ્રિવેલ્સ થતો હશે. તો મેક્સિમમ લંડન ફોર્સ ક્યાં પ્રિવેલ્સ થતો હશે? જરા વિચારો, સાઇઝ ચેક કરો. તો જેમ તમે ગ્રુપમાં અપ ટુ ડાઉન જશો એમ મોલિક્યુલ્સ આઈધર કે જે અહીંનો જે એલિમેન્ટ્સ છે એની સાઇઝ છે ઇન્ક્રીઝ થશે. કમ્પેર ટુ કાર્બન, સિલિકોનની સાઇઝ વધારે મોટી હશે, સિલિકોનની કમ્પેરિઝનમાં જર્મેનિયમ છે એની સાઇઝ એનાથી વધારે મોટી હશે. સો અપ ટુ ડાઉન જશો તો સાઇઝ કેવી થશે? બિગર. જેમ સાઇઝ બિગર થશે એમ આમાં લંડન ફોર્સ છે એ વધારે પ્રિવેલ્સ થતું હશે. જેમ લંડન ફોર્સ વધારે પ્રિવેલ્સ થતું હોય એમ એના મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ્સ અને બોઇલિંગ પોઈન્ટ્સ છે એ પણ વધારે હશે. સો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ અને બોઇલિંગ પોઈન્ટની ડિસ્કશન કરીએ
તો CH4 ની કમ્પેરિઝનમાં આનું બોઇલિંગ પોઈન્ટ છે એ વધારે હશે, એની કમ્પેરિઝનમાં આનું બોઇલિંગ પોઈન્ટ છે એ વધારે હશે, રાઈટ. સો એક મેટર એ પણ તમારા માઇન્ડમાં ક્લિયર હોવી જોઈએ. સેમ તમે જુઓ તો Cl2, Br2 એન્ડ I2 અપ ટુ ડાઉન જશો એમ બોઇલિંગ પોઈન્ટ છે ઇન્ક્રીઝ થશે, કેમ કે આમાંય લંડન ફોર્સ એપ્લાય થશે, રાઈટ. સો આવા બધા ક્વેશ્ચન છે અને રિલેટેડ કોઈ પણ પૂછી શકાય. સો એ તમારા માઇન્ડમાં ક્લિયર હોવા જોઈએ. સેકન્ડ થિંગ, ઇટ ઇઝ ડિપેન્ડ્સ ઓન જીઓમેટ્રિક કન્ફિગ્યુરેશન્સ છે મોલિક્યુલનું, એના ઉપર પણ હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ હું તમને એમ કહું કે કોઈ તમે નોર્મલ પેન્ટેન લ્યો, રાઈટ, આઈધર તમે આઈસોપેન્ટેન લ્યો, આઈધર તમે નિયોપેન્ટેન લ્યો. ફોર એક્ઝામ્પલ હું નોર્મલ પેન્ટેન આપું તો 1, 2, 3, 4 એન્ડ 5, રાઈટ. ધીસ ઇઝ અ નોર્મલ પેન્ટેન. હવે તમે આનું મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ કે બોઇલિંગ પોઈન્ટ વિચારો તો આની સાઇઝ છે એ વધારે હશે. જુઓ, સેકન્ડ થિંગ કે હું આઈસોપેન્ટેન કહું તો 1, 2, 3 એન્ડ 4, ધીસ ઇઝ આઈસોપેન્ટેન. અને સપોઝ હું નિયોપેન્ટેન કહું તો 1, 2, 3, ધીસ ઇઝ નિયોપેન્ટેન. તો આનો સરફેસ એરિયા છે એ મેક્સિમમ મળશે તમને, કેમ કે આના જીઓમેટ્રિકલ સ્ટ્રક્ચર તમે જુઓ, કન્ફિગ્યુરેશન જુઓ તો આમાં મેક્સિમમ સરફેસ એરિયા મળશે. મેક્સિમમ સરફેસ એરિયા ફાઇન્ડ થશે એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય આમાં લંડન ફોર્સ હાયર હશે કમ્પેર ટુ આઈસો એન્ડ કમ્પેર ટુ નિયો. નિયોની કમ્પેરિઝનમાં આઈસોનું મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ છે આઈધર બોઇલિંગ પોઈન્ટ છે કેવું હશે, વધારે હશે. સો બોઇલિંગ પોઈન્ટ ઓફ normal pentane n pentane is higher than the iso, અને iso નો હાયર હશે કોના કરતા, નિયો કરતા. તો સરફેસ એરિયા છે એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ વન છે, રાઈટ. સો ફ્રેન્ડ્સ, ધીસ ઇઝ અ બેઝિકલી ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ ધ થ્રી ફોર્સિસ. વાન્ડરવાલ ફોર્સિસમાં લંડન ફોર્સિસ, ડાયપોલ ફોર્સિસ એન્ડ લાસ્ટ વન ઇઝ અ dipole induced dipole forces, right. Now we are going to discuss about hydrogen bonding. Hydrogen bonding. Then what is hydrogen bonding? So friends, when hydrogen atom is bonded to the atoms of highly electronegative elements such as fluorine, sometimes chlorine, oxygen and nitrogen, the hydrogen atom forms a weak bonding with the more electronegative atoms. So આમ તમે જુઓ તો it is not bonding but it is a intramolecular forces. But આ જે intramolecular forces છે એ હાયર હશે, ડાયપોલ મોમેન્ટ ટાઈપનું એ ફોર્સિસ છે, રાઈટ. આમ તમે ગણો તો this is a weak bond, આમ ગણો તો એ weak bond છે. સો ઇન્ટ્રામોલિક્યુલર ફોર્સિસ જ્યારે તમને ફાઇન્ડ થશે હાઇડ્રોજન બોન્ડિંગમાં એની વેલ્યુ પણ સિગ્નિફિકન્ટ હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, હાઇડ્રોજન બોન્ડિંગ ફોર્મ થવા માટે એટલીસ્ટ જે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ એલિમેન્ટ છે એની પાસે એટલીસ્ટ વન લોન પેર છે એ કમ્પલસરી છે. ઇટ પોસેસ એટલીસ્ટ વન લોન પેર. એક્ઝામ્પલથી ક્લિયર કરીએ, સપોઝ ઇન NH3 nitrogen has a one lone pair when it bonding with hydrogen and it makes ammonia. આપણે another molecules છે એ એમોનિયાનો ડ્રો કરીએ. So it is like this. So અહીંયા આગળ હાઇડ્રોજન બોન્ડિંગ હશે. સેકન્ડ થિંગ, અહીંયા આપણે એમોનિયા છે ડ્રો કરીએ, રાઈટ. સો હિયર ઇઝ ઓલ્સો હાઇડ્રોજન બોન્ડિંગ. તો આવું કંઈક હાઇડ્રોજન બોન્ડિંગ છે એ જનરલી ફાઇન્ડ થતું હોય, અને હાઇડ્રોજન બોન્ડિંગ છે એ આમ ડોટેડ લાઇનથી છે એને ડિનોટ થતી હોય છે, જનરલી આમ ડોટેડ લાઇનથી એને મેન્શન કરાય છે. સેમ હજી એક એક્ઝામ્પલ આપું તો ઇન HF, F has a 3 lone pair, right. સો અહીંયા હાઇડ્રોજન બોન્ડિંગ હશે, HF હાઇડ્રોજન બોન્ડિંગ હોય. આવા હાઇડ્રોજન બોન્ડિંગ છે એ તમને ફાઇન્ડ થશે. H2O છે, HF છે, NH3 છે, આવા બધા મોલિક્યુલ્સની અંદર હાઇડ્રોજન બોન્ડિંગ છે એ અવેલેબલ હોય. હવે હાઇડ્રોજન બોન્ડિંગથી ઇફેક્ટ શું આવે તો યાદ રાખજો કે ધ સ્ટ્રેન્થ ઓફ ધ હાઇડ્રોજન બોન્ડ ઇઝ ડિટરમાઇન્ડ બાય ધ કુલમ્બિક ઇન્ટરેક્શન બિટવીન ધ લોન પેર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ, રાઇટ, એન્ડ
કોના વચ્ચે હશે? Between the lone pair of electrons of the electronegative elements such as nitrogen, fluorine, chlorine, etc. and hydrogen atom, અને હાઇડ્રોજન એટમ વચ્ચે હશે. સો ફ્રેન્ડ્સ, હાઇડ્રોજન બોન્ડિંગની જે સ્ટ્રેન્થ છે, આઈધર એનર્જી છે, એમાં વેરિયસ ઘણું બધું છે. એ 10 કિલો જૂલ પરથી લઈ અને 100 કિલો જૂલ પર મોલ સુધી એ ફાઇન્ડ થતી હોય. ઇટ ઇઝ અ સિગ્નિફિકન્ટ વેલ્યુ. એક સેકન્ડ થિંગ એ ડિસ્કશન કરવાની છે કે ઇટ ઇઝ અ પાવરફુલ ફોર્સિસ ડિટરમાઇન ધ સ્ટ્રક્ચર ઓફ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ મેની કમ્પાઉન્ડ લાઇક ઇન અવર બોડી. જે પ્રોટીન્સ છે, ન્યુક્લિક એસિડ છે, આ બધાની અંદર આ હાઇડ્રોજન બોન્ડિંગ છે એ તમને ફાઇન્ડ થતું હોય. અને જેમ આ હાઇડ્રોજન બોન્ડિંગની અંદર આ બોન્ડિંગ જે વધારે હશે, ફોર એક્ઝામ્પલ હાઇડ્રોજન અને ફ્લોરિન વચ્ચે જે મેક્સિમમ કુલમ્બિક બોન્ડિંગ હશે, એટલું હાઇડ્રોજન બોન્ડિંગ છે એની વેલ્યુ પણ તમને વધારે ફાઇન્ડ થશે. રાઈટ. ડિટેલમાં તમારે હાઇડ્રોજન બોન્ડિંગ છે એ 4th ચેપ્ટરની અંદર, બરાબર, એમાં પણ તમને ડિસ્કશન કરશે. રાઈટ. તો અહીંયા આપણે જે આ લેવલના હાઇડ્રોજન બોન્ડિંગની ડિસ્કશન છે એ અહીંયા આપણે કરી. નેક્સ્ટ એક ડિસ્કશન છે એ થર્મલ એનર્જીની છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, સ્ટેટ્સ ઓફ મેટરની અંદર તમે જાઓ તો મેટરનું જેમ સ્ટેટ્સ ચેન્જ થાય છે એમ થર્મલ એનર્જીની વેલ્યુ છે એ ચેન્જ થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇન સોલિડ there is a less thermal energy compared to liquid. સોલિડની કમ્પેરમાં લિક્વિડને જુઓ તો લિક્વિડ હેઝ અ મોર thermal energy and gaseous has the most thermal energy. તો ફ્રેન્ડ્સ, થર્મલ એનર્જી જેમ ઇન્ક્રીઝ થાય એમ સ્ટેટ ચેન્જ થાય છે, સોલિડ ઇન્ટુ લિક્વિડ ઇન્ટુ ગેસિયસ. જેમ થર્મલ એનર્જી ડિક્રીઝ થશે એમ ગેસ ઇન્ટુ લિક્વિડ ઇન્ટુ સોલિડ. આ પોઈન્ટ અગેન પાછો આપણે લિક્વિફિકેશન ઓફ ધ ગેસ વખતે પણ ડિસ્કશન કરશું. સો ફ્રેન્ડ્સ, આવા ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ છે, આને રિલેટેડ પણ પૂછી શકાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, કેટલાક ક્વેશ્ચન્સ છે અહીંયા તમારી સાથે ડિસ્કસ કરું છું. વિચ ટાઈપ ઓફ વાન ડર વાલ્સ એટ્રેક્શન ફોર્સિસ એક્ઝિસ્ટ ઇન ધ વેસલ્સ ફિલ્ડ ઇન્ટુ N2 મોલિક્યુલ્સ. કોઈ વેસલ્સની અંદર N2 મોલિક્યુલ્સ હોય તો જનરલી એમાં કયું એટ્રેક્ટિવ ફોર્સ છે એ એક્ઝિસ્ટ કરતું હોય? N2 ઇઝ અ નોન પોલાર મોલિક્યુલ. સો આની અંદર તમને જનરલી આઈધર લંડન ફોર્સિસ ઓર ડિસ્પર્સન ફોર્સિસ છે એ તમને ફાઇન્ડ થશે. રાઈટ. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન આપ્યો છે કે HF થી કોઈ વેસલ્સ ભરેલું હોય તો એમાં કયો ફોર્સિસ એપ્લાય થાય? સો HF ઇઝ અ કેવો છે? નોન પોલાર છે કે પોલાર? એક્ઝેક્ટલી પોલાર છે. સો પોલાર હશે તો એની અંદર જનરલી કેવું હશે? ડાયપોલ ડાયપોલ એટ્રેક્શન ફોર્સ હશે. હા, એની અંદર સાથે સાથે ઇન્ટ્રામોલિક્યુલર હાઇડ્રોજન બોન્ડિંગ એ હશે. જો ડાયપોલ ડાયપોલ ફોર્સિસ હોય તો ઓલરેડી એની અંદર લંડન ફોર્સ પણ ઇન્વોલ્વ હશે. રાઈટ. સો 3 forces are involved in the HF. Next question, which of the following dispersion attraction forces are present? શેમાં હશે? જેનોન પોલાર હશે. રાઈટ. એ જ રીતે જો તમને H2 અને HCl આ બે ગેસ છે એ કોઈ કન્ટેનરમાં ફિલ કર્યા હશે તો કયો ફોર્સ એમાં એક્ઝિસ્ટ કરતો હશે? ડાયપોલ ઇન્ડ્યુસ ડાયપોલ ફોર્સિસ. રાઈટ. સો એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સો જે આ ફર્સ્ટ પાર્ટ આપ્યો છે તમારા ચેપ્ટરનો એ ફટાફટ રીડ કરી અને એમાં અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ લઈ અને આગળ વધવાનું. જે સેકન્ડ પાર્ટ ચાલુ થાય છે ગેસિયસ સ્ટેટ્સનો, તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ there are 11 gases are present in the periodic table. First one is hydrogen, nitrogen, oxygen, fluorine, chlorine and all noble gases like helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. આ મેઇનલી નેચરની અંદર પીરિયોડિક ટેબલની અંદર આપણને આ ગેસીસ છે એ ફાઇન્ડ થાય. પછી ગેસિયસ સ્ટેટ્સની પ્રોપર્ટીઝ છે એ રીડેબલ છે, તમે વાંચીને આગળ વધી શકશો. મેઇનલી જે આપણે ડિસ્કશન કરવાની છે એ ડિફરન્ટ ટાઈપના લોઝ છે. નાઉ વી આર ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ અબાઉટ બોયલ્સ લો. સો ઇટ ઇઝ અ બોયલ્સ લો. હવે જેટલા પણ આપણે ડિસ્કશન કરવાના છે લો,
all laws are depends on the gaseous states. This law is a relation between pressure and volume. જ્યાં પ્રેશર અને વોલ્યુમનું અહીંયા રિલેશન છે એ આ લોથી આપણે જોવાનું છે. સિમ્પલી આપણી પાસે લો છે કે કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર એન્ડ ટેમ્પરેચર. સપોઝ તમારી પાસે ટેમ્પરેચર છે એ કોન્સ્ટન્ટ હોય, પ્રેશર નહીં. શું કહું છું? વેન ટેમ્પરેચર ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ, રાઈટ, એન્ડ માસ ઓફ ધ ગેસ ઇઝ ફિક્સ્ડ. આ જો ફિક્સ્ડ હોય, two requirement છે. First requirement is mass of the gas, either mole of the gas એ fixed હોય and temperature is constant હોય, right? At that time the pressure of a gas is inversely proportional to its volume. What I am saying, pressure of the gas is inversely proportional to its volume. તો આ પ્રેશર અને વોલ્યુમની વચ્ચેનું રિલેશન આપ્યું કે પ્રેશર એન્ડ વોલ્યુમ એ ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલના રિલેશનમાં હશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, અહીંયાથી મારે આ સાઇનને રિમૂવ કરવી છે. ધેન P ઇઝ ઇક્વલ ટુ K અપોન V. હિયર K ઇઝ અ કોન્સ્ટન્ટ. આ કેવું છે? કોન્સ્ટન્ટ છે. સો PV ઇઝ ઇક્વલ ટુ K. હિયર ઇઝ અ ફોર્મ્યુલા. Suppose initial pressure છે, it is a P1, initial volume is a V1, then it is K. Final pressure છે એ P2 છે and final volume છે એ V2 છે, then it is also K. So P1 V1 is equal to P2 V2. Either P1 upon P2 is equal to V2 upon V1. This is the simple formula given by law by Boyle. આજે કોને આપ્યું છે? બોયલે આપ્યું છે. સો આ એક ફોર્મ્યુલાને પકડીને ચાલવાનું છે અને આને રિલેટેડ તમારે ઘણા બધા ન્યુમેરિકલ્સ છે એ સોલ્વ કરી શકશો, રાઈટ? બટ two conditions are there. First one is the temperature is constant and mass of the gas should be fixed, right? આટલે મેટર છે ક્લિયર કરો. હવે આમાં એક ઇમ્પોર્ટન્ટ મેટર એ છે જે એક્ઝામ ઓરિએન્ટેડ છે કે આના ગ્રાફ જે છે, પ્લોટ્સ છે એ જનરલી પૂછાતા હોય. નોર્મલી when you are drawing the graphs, either plots P versus V, જ્યારે તમે P versus V નો ગ્રાફ ડ્રો કરો છો, at that time the mass of the gas should be fixed and temperature should be constant. તો નોર્મલી તમને આવો ગ્રાફ છે એ ફાઇન્ડ થતો હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ T1 ટેમ્પરેચર છે તો તમને આવો ગ્રાફ ફાઇન્ડ થશે. શું શો કરે છે? જો પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ, વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ. વેન પ્રેશર ડિક્રીઝ, જ્યારે પ્રેશર છે એ ડિક્રીઝ, સોરી પ્રેશર છે એ ડિક્રીઝ થશે તો વોલ્યુમ પણ કેવું થાય છે જરાક જુઓ, ચેક કરતા જાઓ. આઈડિયા આવે છે? સો પ્રેશર વર્સિસ વોલ્યુમ છે, આ બેમાં ઇન્વર્સલી રિલેશન છે. તો પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થશે, જેમ પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થાય છે એમ વોલ્યુમ પણ કેવું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થશે તો વોલ્યુમ ડિક્રીઝ થશે. વોલ્યુમ ડિક્રીઝ થશે ક્યારે? જ્યારે પ્રેશર છે ઇન્ક્રીઝ થશે. સિમ્પલી આપણે પિસ્ટનથી સમજી શકીએ, રાઈટ? તો તમને આવો ગ્રાફ છે એ ફાઇન્ડ થશે. ધીસ ઇઝ ફોર T1, ધીસ ઇઝ ફોર T2 એન્ડ ધીસ ઇઝ ફોર T3. લાઈક અહીંયા તમે કોઈ ટેમ્પરેચર છે મેન્શન કરી શકો, 200, 400, 600, આવું કોઈ પણ કેલ્વિનમાં તમે ટેમ્પરેચર છે મેન્શન કરી શકશો. સેકન્ડ થિંગ ફ્રેન્ડ્સ, કે સપોઝ તમને P વર્સિસ V એની જગ્યાએ તમને P વર્સિસ 1/V આવો કોઈ ગ્રાફ છે એને રિલેટેડ તમને પૂછ્યો હોય, P વર્સિસ V નહીં, શું પૂછ્યો છે? P વર્સિસ 1/V. ધેન યોર ગ્રાફ સ્ટાર્ટેડ વિથ આઈધર ઓરિજિન, અહીંયા ઓરિજિનથી સ્ટાર્ટ થશે, રાઈટ? આ રીતના તમારો ગ્રાફ છે એ ફાઇન્ડ થશે. પણ યાદ રાખવાનું કે અહીંયા T1 ઇટ ઇઝ અ T2 એન્ડ ઇટ ઇઝ T3. જેમ તમે આગળ જશો ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરતા જશો એમ T4, પણ આ તો કોન્સ્ટન્ટ જ હશે T5, રાઈટ? આ કોન્સ્ટન્ટ જ હશે પણ સ્ટાર્ટ ક્યાંથી થશે? ઓરિજિનમાંથી. આવા હું તમને કેટલાક ડિફરન્ટ ગ્રાફ્સ છે એની હું ડિસ્કશન કરતો જાઉં છું. જુઓ, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યુ કેન સી P વર્સિસ V
એનો ગ્રાફ આપ્યો છે તમને. સેકન્ડ P વર્સિસ 1/V. થર્ડ વન ઇઝ અ V વર્સિસ 1/P. P વર્સિસ 1/V તોય ગ્રાફ આવો હશે. V વર્સિસ 1/P તો પણ આમ હશે. બટ ઇફ ઇટ ઇઝ log P વર્સિસ log V, તો log P વર્સિસ log V માં તમે જો ગ્રાફનો તમને આ તમને સ્લેન્ટિંગ લાઈન મળશે. ચેક કરો, રાઈટ. તો આ પ્રમાણે તમને એનો ગ્રાફ થાય. હવે જે લાસ્ટ ગ્રાફ છે ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એ પાછું આપણે આઈડિયલ ગેસ અને રિયલ ગેસના ડિફરન્સમાં જશું ત્યારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પીવી વર્સિસ પી આઈધર પીવી વર્સિસ વી, ત્યારે આ કોન્સ્ટન્ટ તમને ફાઇન્ડ થાય છે. જુઓ તમે, સપોઝ તમને આમાંથી કોઈ પણ એક ગ્રાફ છે એને રિલેટેડ પણ ક્વેશ્ચન પૂછી શકે, રાઈટ. તો ઓલવેઝ યાદ રાખો કે P વર્સિસ V આઈધર P વર્સિસ 1/V, V વર્સિસ 1/P, log P વર્સિસ log V, આ બધા ગ્રાફના શેપ છે એ તમને આઈડિયા આવવો જોઈએ. નોર્મલી P વર્સિસ V હોય તો આ જ ટાઈપનો ગ્રાફ હશે. P વર્સિસ 1/V આઈધર V વર્સિસ 1/P, આ જ ગ્રાફ હશે. log હશે તો આ ટાઈપનો તમને સ્લોપ મળશે. અને PV વર્સિસ P ઓર PV વર્સિસ V હોય તો આમ જ ગ્રાફ છે એ તમને ફાઇન્ડ થશે, રાઈટ. ધીસ ઇઝ અ સિમ્પલ મેથડ. નેક્સ્ટ, રિલેશન વિથ ધ ડેન્સિટી. આપણે આમાં ડેન્સિટીનું રિલેશન ચેક કરીએ. ડેન્સિટી મીન્સ વોટ? માસ અપોન વોલ્યુમ. ધીસ ઇઝ અ સિમ્પલ મેથડ. સો આઈ કેન સે વોલ્યુમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માસ અપોન ડેન્સિટી. આવું ફાઇન્ડ થાય આપણી પાસે. We have a formula PV is equal to K. Here K means what? Constant છે. Suppose હું આને અહીંયા મૂકી દઉં તો P m/D is equal to K. Right? સિમ્પલી બોયલનો રૂલ લાગુ પડે છે. આપણે D ને સબ્જેક્ટ કરીએ તો D is equal to P m/K. But in Boyle's law, તમે જો બોયલના લોની અંદર તમે જાઓ તો m છે એ કેવું છે? ફિક્સ્ડ છે. ધેટ મીન્સ એ પણ કોન્સ્ટન્ટ છે. સો D ઇઝ ઇક્વલ ટુ P and here is a K prime. Why I am putting K prime? It is also constant and it is also constant. So D is equal to P into K prime. So D is directly proportional to P. That means what? કે જેમ ડેન્સિટી છે ઇન્ક્રીઝ થશે એમ પ્રેશર પણ કેવું હશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. સો ઇનિશિયલી ડેન્સિટી ઇઝ D1, then it is called K prime P1, right? So D1 upon P1 is equal to K prime and D2 upon P2 is equal to also K prime. So I can write D1 upon P1 is equal to D2 upon P2. So I can write D1 upon D2 is equal to P1 upon P2. We have another relation between density and pressure. તો આ ડેન્સિટી અને પ્રેશરનું જે આપણને રિલેશન છે એ પણ બોયલના લો થ્રુ આપણને ફાઇન્ડ થશે, રાઈટ. સો આ પણ આપણી પાસે એક ઇક્વેશન છે. આને પણ આપણે એક વખત રિલેટેડ ન્યુમેરિકલ્સની અંદર યુઝ કરી શકશું. નોર્મલી જ્યારે તમને સી શોર કે, રાઈટ, ત્યારે એનું પ્રેશર છે 180 m લઈને અથવા તો 1 બાર લઈને ચાલવાનું. સમટાઈમ્સ તમને ડાયરેક્ટલી નહીં કે સી શોર કહેશે ત્યારે એનું પ્રેશર કેટલું હશે? 1 બાર આઈધર 180 m તમે લઈને ચાલશો તો પણ હાલશે. ઓકે. નાઉ લેટ્સ સી સમ ન્યુમેરિકલ્સ. ધ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ વોટ વિલ બી ધ minimum pressure required to compress 500 dm cube. So our V1 is 500 dm cube, right, of air of 1 bar pressure. The pressure is only 1 bar. So P1 is 1 bar. Up to क्या ले जाओ छे? 200 dm cube. So our V2 is 200 dm cube. Then what is P2? Here is a temperature constant છે 30 centigrade. એનો આપણે કોઈ રોલ નથી. So we have a formula P1
V1 is equal to P2 V2. So P2 is equal to P1 V1 upon V2. So what is P1? 1 into 500 divided by 200. 0 will be cancelled. 5 divided by 2. That means 2.5 bar. Your final answer is 2.5 bar. સીધો જ આન્સર છે તમને ફાઇનલી ફાઇન્ડ થશે, રાઈટ? સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન હજી પણ એક લઈએ. પર્સન્ટેજનો એક ક્વેશ્ચન છે, ચેક કરતા જઈએ. ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ ગિવન 2.5 liter of a sample of a gas 27 centigrade. Temperature is not important. 1 bar pressure. P1 is equal to 1 bar. V1 is equal to 2.5 liter, right? Now we are told to compress this gas volume of 500 up to volume up to 500 ml. So આપણે P2 find કરવાનું છે and V2 is equal to 0.5 liter either 500 ml, right? But the question is that the percentage increase the pressure of. આપણે ખાલી P2 નથી find કરવાનું, એના percentage find કરવાના છે. So first of all we will go for P1 V1 P2 V2, right? So P2 is equal to P1 V1 upon V2. That means here is a P1 1 into 2.5 upon 0.5. 0.5 ને અપ લઈ જાઓ તો કેટલું થઈ જશે? 5 bar. Your answer is 5 bar. Initial pressure કેટલું હતું? 1 bar. 1 bar થી increase થઈને ક્યાં ગયું? 5 bar થયું. Then how many percentage are increased? So 1 bar to 5 bar, that means કે 4 bar increase થયું. Suppose 1 bar હોય તો 100% increase થયું. 4 bar increase થયું, that means 400 times increase થયું. That means કે આઈધર તમારે percentage in increase જોતું હોય તો તમારી પાસે એક સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા પણ આપું છું. percentage increase જોતા હોય તો તમારે સૌથી પહેલું અહીંયા લેવાનું increased pressure. કેટલું increased pressure થયું? divided by initial pressure. શું લેવાનું છે તમારે? initial pressure, right? and into 100. તો આ તમારો આન્સર હશે. તો ઇન્ક્રીઝ પ્રેશર કેટલું છે? 4. ઇનિશિયલ પ્રેશર કેટલું છે? 1 into 100. જો ઇન્ક્રીઝ કેટલું છે? 1 to 5, ધેટ મીન્સ 4 બાર ઇન્ક્રીઝ છે, નહીં કે 5 બાર, રાઈટ? ધેન યોર આન્સર ઇઝ 400%. મેથેમેટિકલી છે, બહુ સિમ્પલ છે. નાવ આ ટાઈપના કોમન ક્વેશ્ચન હોઈ શકે. નેક્સ્ટ વન વી આર ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ અબાઉટ ધ ચાર્લ્સ લો. આપણે ચાર્લ્સના લોની ડિસ્કશન કરવી છે. બટ બિફોર ચાર્લ્સ લો ડિસ્કશન વી વિલ ગો ફોર એબ્સોલ્યુટ ટેમ્પરેચર. પણ એબ્સોલ્યુટ ટેમ્પરેચરને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવા માટે તમારે ચાર્લ્સના લોને છે એ તમારે શીખવો પડશે, રાઈટ? સો ધેન વોટ ઇઝ ધ ચાર્લ્સ લો? ચાર્લ્સ લો શું કહે છે? પહેલા કોમન સમજાવું છું, પછી ડિટેલમાં જઈએ આપણે. પ્રેશર રિમેનિંગ કોન્સ્ટન્ટ. P will be constant, right? And mass of the gas should be fixed. આ ફિક્સ હોવું જોઈએ. આટલું પહેલા ક્લિયર કરો. ધેન બાકી કોણ વધ્યું જોવો જોઈએ? વોલ્યુમ અને ટેમ્પરેચર. ધેન ટેમ્પરેચર either volume is directly proportional to temperature. That means કે ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ થશે તો વોલ્યુમ પણ ઇન્ક્રીઝ થશે. એઝ ધ ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ વોલ્યુમ વિલ ઓલ્સો ઇન્ક્રીઝ. બટ ધ ઇનિશિયલ કન્ડિશન ઇઝ ધેટ કે પ્રેશર કોન્સ્ટન્ટ હોવું જોઈએ. માસ ઓફ ધ ગેસ શુડ બી ફિક્સ્ડ, રાઈટ? આ બેઝિકલી મેથડ છે. હવે જે લોર્ડ કેલ્વિન છે, બ્રિટિશ સાયન્ટિસ્ટ, એને વોલ્યુમ વર્સિસ ટેમ્પરેચર છે એનો ગ્રાફ એને સેટ કર્યો, રાઈટ? આ બાજુ આપણે વોલ્યુમ લઈએ. ધીસ ઇઝ વોલ્યુમ એન્ડ ધીસ ઇઝ ટેમ્પરેચર. બટ ટેમ્પરેચર છે એ એને સેન્ટીગ્રેડમાં લીધું, રાઈટ?
here is a minus 300 centigrade, minus 200 centigrade, minus 100 centigrade, 0, 100, 200 and 300. રાઈટ, અહીંયા આપણે વોલ્યુમ લીધું છે, આપણે એને કોઈ નંબરિંગ નહીં કરી, આપવું હોય તો આપી શકીએ 1 2 3 4, એવું તમે કોઈ પણ નંબરિંગ છે એ ક્લિયર કરી શકશો. પ્રેશર કોન્સ્ટન્ટ અને માસ ઓફ ધ ગેસ એ કેવું રાખ્યું એને ફિક્સ્ડ. જ્યારે એને જોયું, વેન હી ઓબ્ઝર્વ ધ એક્સપેરિમેન્ટ, મોસ્ટલી ગેસ આર કમ ટુ 0, એ 0 થતા હતા. ક્યાં 0 થતા હતા? જો ટેમ્પરેચર કેવું રાખ્યું હતું એને? કોન્સ્ટન્ટ. માસ ઓફ ધ ગેસ એ પણ કેવું છે? કોન્સ્ટન્ટ. તો ડિફરન્ટ પ્રેશરમાં એને બધા જ જે ગેસ છે એની વેલ્યુ કેટલી થતી જોવા મળી? 0. જો આ વેલ્યુ વોલ્યુમ છે, ધીસ ઇઝ વોલ્યુમ, રાઈટ. સપોઝ આ વોલ્યુમ છે એ 10 છે, 20 છે, 30 છે, 40 છે, 50 છે, 60 છે એન્ડ ધીસ 0. તો જેમ ટેમ્પરેચર છે એ ડિક્રીઝ કરતા ગયા તો 0 ટેમ્પરેચરે વોલ્યુમ તો ફાઇન્ડ થયું, પણ બિલો 0 ટેમ્પરેચર કરતા ગયા તો -200, -273.15 centigrade temperature. At this temperature almost all the gas become 0 volume. મોટા ભાગના જેટલા પણ ગેસ છે બધા કેવા થઈ ગયા? 0 વોલ્યુમ થઈ ગયા. હા, હજી તમે ટેમ્પરેચર ડિક્રીઝ કરી શકો, યુ કેન ડિક્રીઝ ધ ટેમ્પરેચર, બટ માઇનસમાં માઇનસ વોલ્યુમ છે ગેસનું, ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. સો ઇટ ઇઝ અ મીનિંગલેસ. સો મોસ્ટલી જે ગેસ છે, બરાબર, આ એનું પ્રેશર કહીએ P1, P2, P3, P4, ધીસ ઇઝ ઇટ્સ અ પ્રેશર. તો મોસ્ટલી જે ગેસ છે એની વેલ્યુ કેવી થઈ ગઈ? એનું વોલ્યુમ કેવું થઈ ગયું? 0. કયા ટેમ્પરેચરે? -273.15 સેન્ટીગ્રેડ. ધીસ ઇઝ ધ ટેમ્પરેચર. આ ટેમ્પરેચરે મોસ્ટલી ગેસીસ બીકમ 0 વોલ્યુમ. સો ધીસ ટેમ્પરેચર ઇઝ કોલ્ડ absolute zero, either absolute temperature, and this was first proposed by Lord Kelvin. So this temperature is also called Kelvin temperature. So -273.50 centigrade is equal to 0 Kelvin. Both side આપણે +273.15 એડ કરીએ તો 0 centigrade is equal to 273.15 Kelvin. કેલ્ક્યુલેશનમાં 0.15 ને આપણે કન્સિડર કરતા નથી, તો એટલું પણ યાદ રાખવાનું કે -273.15 સેન્ટીગ્રેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 કેલ્વિન, આઈધર 0 કેલ્વિન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 273.15 કેલ્વિન. બોથ સાઈડ તમે 1 એડ કરતા જાઓ તો અહીંયા 1 એડ થાય. ધેટ મીન્સ કે 1 સેન્ટીગ્રેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 240, આપણે રાઉન્ડ ફિગર લઈએ છીએ, આટલું કેલ્વિન થશે, રાઈટ. આપણે 10 સેન્ટીગ્રેડ લઈએ તો અહીંયા કેટલું થશે? 283 કેલ્વિન. આપણે 20 કેલ્વિન લઈએ તો અહીંયા કેટલું થશે? 293 કેલ્વિન. બોથ સાઈડ ઇક્વલ એડ કરતા જાઓ તો તમને એનું વેલ્યુ છે એ ફાઇન્ડ થશે, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ ધ કેલ્વિન ટેમ્પરેચર એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ એબ્સોલ્યુટ ટેમ્પરેચર. નાઉ વી ગો for the basic law of the Charles. આપણે ચાર્લ્સના લો ઉપર જઈએ. ચાલો હવે સિમ્પલ લો તો મેં તમને ક્લિયર કરાવ્યો. કયો? કે પ્રેશર should be constant, mass of the gas should be constant. At that time volume of the gas is directly proportional to its temperature. As temperature increase, volume will also increase. આ મેઇન મુદ્દો છે, આ મેઇન ટોપિક છે. હવે કેટલું ઇન્ક્રીઝ થાય એ તમને સમજાવું. એના માટેનો લો બરોબર સાંભળજો. ફોર ઈચ ડિગ્રી રાઇઝ ઇન ટેમ્પરેચર, વોલ્યુમ ઓફ અ ગેસ ઇન્ક્રીઝડ બાય 1/273 પાર્ટ ઓફ ઓરિજિનલ વોલ્યુમ. ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ ગેસ છે એનું વોલ્યુમ જે છે એ માની લ્યો કે 1 લીટર છે. કેટલું છે? 1 લીટર. ટેમ્પરેચર ઇઝ 0 સેન્ટીગ્રેડ. This temperature, at this temperature, suppose volume of a gas is 1 liter. Suppose, okay.
when your temperature will increase in 1 centigrade. Suppose તમે 1 centigrade temperature increase કર્યું તો વોલ્યુમ કેટલું ઇન્ક્રીઝ થશે? વોલ્યુમ will increase 1 plus 1 upon 273. નેક્સ્ટ, જો 0 સેન્ટીગ્રેડ ટેમ્પરેચરે 1 લિટર હોય, if the volume of a gas is 1 liter at 0 centigrade, then at 1 centigrade temperature your volume will be 1 plus 1 upon 273. આટલું ઇન્ક્રીઝ થશે. સપોઝ 0 centigrade, at 0 centigrade the volume is 10 liter, then 1 centigrade what will be the volume of the gas? 10 plus 10 divided by 273. આટલું વોલ્યુમ છે ઇન્ક્રીઝ થશે. આઈડિયા આવે છે? આટલું વોલ્યુમ છે એ ઇન્ક્રીઝ થશે, આટલો પાર્ટ છે એમાં ઇન્ક્રીઝ થશે. જનરલી અહીંયા 0.15 મૂકે છે, મૂકો કે ન મૂકો, મોસ્ટલી આન્સર છે તમને સિમ્પલિફાઈડ થશે. રાઈટ? સો મેઇન ટોપિક અહીંયા આપણે પાછો આવીએ. V directly proportional to T, that means V is equal to KT. Here K is a constant, right? So V upon T is equal to K. Suppose initial temperature is T1 and initial volume is V1. Final temperature is T2 and final volume is V2. Then you can write V1 upon T1 is equal to K. V2 upon T2 is equal to K. So I can write V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. Either you can write V1 upon V2 is equal to T1 upon T2. This is the formula. But pressure should be constant and mass of the gas should be constant. This is the Charles law. તો આ જે છે એ ચાર્લ્સનો લો છે. હવે હું તમને આમાં ડિફરન્ટ એના ગ્રાફ છે એની ડિસ્કશન કરીએ. જનરલી આના ગ્રાફ છે એ V વર્સિસ T હશે, આઈધર T વર્સિસ V હશે, આઈધર V વર્સિસ 1 upon T, આઈધર T વર્સિસ 1 upon V. રાઈટ? આવા ડિફરન્ટ ટાઈપના ચાર્ટ્સ છે એ તમને ફાઇન્ડ થશે. યુ કેન સી, સપોઝ V upon T હોય તો એનો નોર્મલી ગ્રાફ આવો તમને ફાઇન્ડ થશે. જો V versus T, it starts from origin. ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થશે? ઓરિજિન. પ્રેશર ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ. પ્રેશર કેવું હશે? જો આ પ્રેશર કેવું છે? કોન્સ્ટન્ટ છે. એઝ V increase, T will also increase. Either as T increase, V will also increase. But pressure is constant. Right? આ સિમ્પલ છે. નેક્સ્ટ થિંગ તમારે એટલી યાદ રાખવી પડશે કે સપોઝ V વર્સિસ 1 upon T હોય, કેવું હોય? 1 upon T. Then your chart, જો અહીંયા V versus 1 upon T, then your charts should be like this. Suppose 1 upon T versus T, either હું એમ કહી શકું કે V upon T versus T, either V. તો આ ટાઈપનો જે ચાર્ટ છે એ તમને આવો કંઈક ફાઇન્ડ થશે. બરાબર ધ્યાન રાખજો, પહેલા કરતાં થોડું ડિફરન્સ છે. રાઈટ? નેક્સ્ટ થિંગ કે સપોઝ T વર્સિસ તમારે ચાર્ટ મેળવવો છે 1 upon V, રાઈટ? ધેન યોર ચાર્ટ વુડ બી લાઈક ધીસ. એ આવો જશે. સપોઝ log V વર્સિસ log T, આ ટાઈપનો ચાર્ટ હશે. તો જો આ પહેલામાં આપણે જોયું હતું P વર્સિસ log V વર્સિસ log P, તો આપણને આવો પેલો છે એ સ્લેન્ટિંગ લાઇન ટાઈપનો આપણને ગ્રાફ છે એ ફાઇન્ડ થયો હતો. રાઈટ? તો અહીંયા તમે જુઓ તો અહીંયા log V વર્સિસ log T છે તો એ અહીંથી સ્ટાર્ટ થશે લાઈક ધીસ. રાઈટ? સો આવા ડિફરન્ટ ટાઈપના ચાર્ટ્સ છે એ દરેકમાં કંઈક અલગ અલગ ફાઇન્ડ થશે તમને. સો યુ હેવ ટુ પ્રિપેર ધીસ ટાઈપ ઓફ ચાર્ટ્સ. આ બધા ચાર્ટ્સને પણ તમારે તૈયાર કરવા પડશે, ગ્રાફને પણ તમારે તૈયાર કરવા પડશે. સમટાઈમ્સ આવા ક્વેશ્ચન્સ પણ તમને પૂછી શકશે. રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ ધ ટોપિક. ક્લિયર કરજો. એને રિલેટેડ એક ક્વેશ્ચન છે એ થોડો આપણે ડિસ્કશન કરી લઈએ. ઓન ઇન્ક્રીઝિંગ
either on ship sailing in a Pacific Ocean, ટેક્સ્ટબુક નો જ છે બરાબર, તમને કીધું છે ટેમ્પરેચર ઇઝ 23.4, so T1 is equal to 23.4, that means what, 273.23.4 આ તમારું ટેમ્પરેચર હોવું જોઈએ. You should take the temperature in Kelvin, right? કોઈ બલૂન છે, સપોઝ એનું વોલ્યુમ છે, the volume is 2 liter given, right? What will be the volume of the balloon when the ship reaches at the Indian Ocean? At there the temperature is, that means T2 is 26.1. 223 plus 26.1, this is the T2. Now you have to find the V2. તમારે શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે? V2. સો આપણી પાસે ડાયરેક્ટલી ફોર્મ્યુલા છે. કયું ફોર્મ્યુલા છે? V1 upon T1. V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. So V2 is equal to V1 into T2 divided by T1. આ ફોર્મ્યુલાને ડાયરેક્ટલી યુઝ કરીને મૂકી દો, સીધી તમારે વેલ્યુ પુટ કરવાની છે, then your answer will obviously come, right? So આવા નોર્મલી એક્ઝામ્પલ્સ હોય છે, તમારે એટલું ધ્યાન રાખવાનું કે કઈ વેલ્યુ છે એ ક્યાં પુટ કરવાની, રાઈટ? પણ ટેમ્પરેચર છે ને કમ્પલસરી શેમાં કન્વર્ટ કરવું પડશે? યુ હેવ ટુ કન્વર્ટ ધ ટેમ્પરેચર ઇન કેલ્વિન ઇન્સ્ટેડ ઓફ સેલ્સિયસ, બટ સમટાઈમ્સ યોર આન્સર વિલ બી ઇન સેલ્સિયસ, તો પાછું એને સેકન્ડ ટાઈમ કન્વર્ટ કરવું પડશે, રાઈટ? નાવ વી આર ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ અબાઉટ ગેલ્યુસેક્સ લો. Right, this is the Gay-Lussac law. What is the Gay-Lussac law? At constant volume, here volume should be constant and mass of the gas is fixed. આ ફિક્સ હોવું જોઈએ, right? At that time pressure is directly proportional to temperature. As the temperature increase, pressure will also increase. As the temperature will decrease, the pressure will also decrease, right? So P upon T is equal to K. This is the simple law. So from this I can write also P1 upon T1 is equal to P2 upon T2. This is the simple law. આપણી પાસે 3 law છે, એ complete થયા. First one is a Boyle, second one is a Charles law and third one is a Gay-Lussac law. Initial pressure છે, initial temperature છે, final pressure છે, final temperature છે. આમાંથી કોઈની એક વેલ્યુ મિસ હશે, આપણે ફાઇન્ડ કરવાની હશે, બરાબર? તો ઇટ ઇઝ વેરી સિમ્પલ. સો ફ્રેન્ડ્સ, આ બધા તમારી પાસે પહેલાં તો ફોર્મ્યુલા છે એ પ્રિપેર્ડ હોવા જોઈએ. નાવ માય ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિસ્કશન ઇઝ ચાર્ટ. અહીંયા આપણે ચાર્ટ છે એને ડિસ્કશન કરવું છે. ઇટ ઇઝ P versus T. So the chart either graph starts from the origin. It is a V, then volume is constant, right? So આવા ડિફરન્ટ ટાઈપના આપણે વોલ્યુમ પકડીએ તો આપણને આ ટાઈપનો ચાર્ટ છે એ ફાઇન્ડ થશે, રાઈટ? સો ઇટ ઇઝ અ V1, V2, V3 એન્ડ V4. આ બધા કોન્સ્ટન્ટ હશે, રાઈટ? ડિફરન્ટ વોલ્યુમના આપણે ચાર્ટ્સ છે એ ફાઇન્ડ કર્યા. ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ, pressure will also increase, right? Temperature decrease, pressure will also decrease. આ સિમ્પલ લો છે એન્ડ ધીસ ઇઝ ફોર Gay-Lussac. હવે આને આપણે ડિફરન્ટ ચાર્ટ છે એની થોડીક ડિસ્કશન કરી લઈએ, રાઈટ? P વર્સિસ T, P વર્સિસ 1 upon T. તો વન ચાર્ટ ઉપરથી હું તમને સિમ્પલી ડિસ્કશન કરતો જાઉં છું. ફોર એક્ઝામ્પલ P વર્સિસ T હોય, then your chart should be like this, right? P upon T versus T, either versus P. આવો ચાર્ટ હોય તો યાદ રાખજો કે this chart is start from like this. આવો ચાર્ટ હશે, right? સેકન્ડ થિંગ, અહીંયા આપણે થોડો ચેન્જ કરી દઈએ. નેક્સ્ટ ઇઝ P, આને રિમૂવ કરી દઉં છું. P versus 1 upon T.
then your chart is like this, right? Either T versus 1 upon P same હશે, right? But log P versus log T, તો પહેલામાં હમણાં આપણે જે ફાઇન્ડ કર્યો હતો એવો જ આપણને ચાર્ટ છે એ સમટાઈમ્સ ફાઇન્ડ થશે. આવો ચાર્ટ છે એ તમને ફાઇન્ડ થશે, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ ફોર ગેલ્યુસેક. તો આ ગેલ્યુસેકનો લો છે, આમાં તમને આવા ડિફરન્ટ ટાઈપના ચાર્ટ્સ છે એ પણ ફાઇન્ડ થશે. સો ફ્રેન્ડ્સ, ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી. ચાર્ટ્સ છે એને પ્રોપરલી હેન્ડલ કરજો, એને પ્રોપરલી પ્રિપેર કરજો, કેમ કે ચાર્ટ્સને રિલેટેડ ક્વેશ્ચન્સ પણ આવવાની મેક્સિમમ પ્રોબેબિલિટી છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, 3 laws. First one is Boyle, Charles and Gay-Lussac. આ 3 laws છે એના ફોર્મ્યુલા અને એના માટેની પ્રિપેરેશન છે એ કમ્પ્લીટ હોવી જોઈએ.